Good morning, students. How are you all? Hope all are fine and all are staying at home. We left over with the two lessons, NMR spectroscopy and mass spectroscopy. Today I will give brief introduction about NMR spectroscopy as well as we will discuss principle of NMR spectroscopy. I am not going deep into the topic of spectroscopy because already we covered what about spectroscopy and IR spectroscopy, Raman spectroscopy, rotational spectroscopy in our previous semester. So directly I am entering into the NMR spectroscopy. Spectroscopy means studying about an organic sample by using electromagnetic radiation. By using electromagnetic radiation, we will study about the organic compound details. Generally, using IR spectroscopy, we will get the information about the functional group which is present in the compound. Using mass spectroscopy, of course, which is our next lesson, using mass spectroscopy, we will get the molecular formula of an organic compound. By using NMR spectroscopy, we will get the total framework, means how carbon, hydrogens are connected with each other. Let us take an example. Let us suppose our scientists prepared a new innovative compound. By using elementary study analysis, it was found that the compound contains carbon, hydrogen and oxygen. So by using the IR spectroscopy, we got the information that newly observed compound have a functional group OH, that is alcoholic group. By using mass spectroscopy, what I said to you, we can find molecular formula, that is number of carbons present are 2, number of hydrogens are 6 and oxygen is 1, that is molecular formula is C2H6O. Now by using NMR spectroscopy, as I said to you previously, which gives a map how carbon and hydrogen are connected with each other. Among 6 hydrogens, 3 hydrogens are connected to one carbon, 2 hydrogens are connected to another carbon. Of course, one hydrogen is connected to oxygen. So, totally we will get a maximum information about a newly observed compounds by using these three types of spectroscopic studies. NMR spectroscopy mostly helps us to study about carbon, hydrogen, nitrogen, fluorine, so many are there. But in our syllabus, we have only proton NMR spectroscopy. So this is a brief introduction about NMR spectroscopy. Later we will enter into principle of NMR spectroscopy. We know already electrons have a spin and the spin is one rotates with plus half and another rotates with minus half. Similarly, protons are also have a spin and because these are charged bodies like a tiny bar magnet. Mana 10th class level lo manam already study cheskuntam. If we take a bar magnet, it has a magnetic lines of force like this. So similarly, the nuclei also have because those are also charged bodies, they create a magnetic moment. Like electrons, protons are also have a spin plus half and minus half. But we know plus and minus means it's simply due to clockwise and anti-clockwise directions. Because now these two protons are having same energy, transitions are not at all possible. Let us suppose, I will give an example for you to get more detailed knowledge. Suppose మీరు క్లాస్లో ఉన్నారు, మీరందరూ చాలా యూనిటీగా ఉన్నారు. కానీ నేను క్లాస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. క్లాస్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఐ గివ్ ఏ టాస్క్ ఫర్ యూ. నేను మీకు టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంతమంది యు ఆర్ రెడీ టు డూ ద టాస్క్ అండ్ సంబడి ఆర్ నాట్ రెడీ టు డూ ద టాస్క్. ఆబ్వియస్లీ ఆ యూనిటీ కాస్త ఏమైంది, 2 టైప్స్ లో స్ప్లిట్ అయింది. అంటే కొంతమంది రెడీగా ఉన్నారు, కొంతమంది రెడీగా లేరు. So similarly, when these nuclei is placed in an external magnetic field, బయట నుంచి మనము ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు these can split into
two categories. Generally, most of the nuclei which are having plus half aligned with the field, external magnetic field, and nuclei with minus half aligned against the magnetic field. Plus half ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ అంటాము. మైనస్ హాఫ్ ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటామంటే బీటా స్పిన్ స్టేట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నేను వచ్చాను క్లాస్లోకి, నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను. కొంతమంది రెడీగా ఉన్నారు, సో ప్లస్ హాఫ్ కింద విడిపోయారు. కొంతమంది రెడీగా లేరు, సో బీటా స్టేట్ కింద విడిపోయారు. బట్ ఎవరైతే నేను వర్క్ ఇస్తే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారో మీరందరూ ఏంటి స్టేబుల్ గా ఉన్నారు. అంటే యువర్ మైండ్ సెట్స్ ఆర్ స్టేబుల్. ఎస్ మ్యామ్ ఇస్తే నేను రెడీ చేయడానికి. మైనస్ హాఫ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి అన్స్టేబుల్ గా ఉన్నారు అనమాట. సో nuclei with plus half is more stable and nuclei with minus half, that is beta spin state, is less stable, right? And the difference between alpha spin state and beta spin states, we call it as delta E. More the external magnetic field, the difference between alpha state and beta state is also more. Once again I am telling, more the external magnetic field, delta E value is also large, right? So next, what will happen in the NMR spectroscopy? Now we need to do protons need to jump from lower level to higher level. నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ ఈస్ స్టేబుల్ అని చెప్పాను. మరి ఏదైనా సరే స్టేబుల్ నుంచి అన్స్టేబుల్ కి జంప్ అవుతుందా అంటే నాట్ పాసిబుల్. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలి అంటే బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో బయట నుంచి మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ని అప్లై చేయడం వలన ఆ ఎనర్జీ సోర్స్ ని ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ నుంచి బీటా స్పిన్ స్టేట్ కి జంప్ అవుతుంది. సో పైకి వెళ్ళినటువంటి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది ఏదైనా సరే మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ వెనక్కి వస్తుంది. సో వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ విల్ సెండ్ సమ్ సిగ్నల్స్ ని సెండ్ చేస్తుంది. ఆ సిగ్నల్స్ ని మనకి NMR స్పెక్ట్రోమీటర్ డిటెక్ట్ చేసి మనకి ఎలా ఇస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ ఇంటెన్సిటీకి మనకి గ్రాఫ్స్ అని అన్నవి ఆటోమేటిక్ గా డిటెక్టర్ చూపిస్తుంది. వి విల్ గెట్ ఎ సిగ్నల్స్ లైక్ దిస్. ఈ సిగ్నల్స్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనకి ఫర్దర్ స్టడీస్ లో మీకు అర్థమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద పీక్ అండ్ హౌ దీస్ పీక్స్ ఆర్ స్ప్లిటింగ్ అగైన్ అనే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకొని what is the nature of the organic compound and how carbon hydrogens are connected with each other అనేటటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ నుంచి అవైలబుల్ అన్నది అవుతుంది. అయితే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, I said 2 points. One is external magnetic field is required and external source of energy, that is electromagnetic radiations ని మనం పంపిస్తున్నాము. సో ఒక శాంపుల్ ఇది. Let us suppose this is a sample. ఈ శాంపుల్ ని మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాము ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంతేకాకుండా దీని మీదకి నేనేం పంపిస్తున్నాను ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఫిక్స్ చేసేసాను. దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ని నేను చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఫ్రీక్వెన్సీని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ ని అంటే మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ ని ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ప్రోటాన్స్ విల్ జంప్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఫ్లిప్ అంటాం. ఫ్లిప్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ స్టేట్ టు హయ్యర్ స్టేట్. సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఇంతకు ముందు మనం నేర్చుకున్నాము యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో రేడియేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ అవుతాయి యూవీ నుంచి అబ్జర్వ్ అవుతాయి. కొన్ని చోట్ల ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చదవాలంటే ఐఆర్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న రేడియేషన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. కానీ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఏ వేవ్ లెంత్ ఉన్న రేడియేషన్స్ ని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లో ఉండేటటువంటి రేడియేషన్స్ ని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఫ్లిప్పింగ్ జరుగుతుంది. వన్స్ ఫ్లిప్పింగ్ అయిపోయాక గెట్ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు అది సిగ్నల్స్ ని ఇస్తుంది, అది డిటెక్టర్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ 2 కేసెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ని ఫిక్స్ పెట్టేసి RF రేడియేషన్స్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఒక టైంలో అది రిజనెన్స్ మ్యాచ్ అయ్యి ఫ్లిప్పింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంకొక రకంగా కూడా చేయొచ్చు ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం. ఎలాగంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ ని నేను ఫిక్స్ పెట్టేస్తాను. ఇది ఫిక్స్ పెట్టేసి ఐ విల్ చేంజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్.
ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ నేను వేరీ చేస్తే కూడాను అట్ వన్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ రెజొనెన్స్ అన్నది హ్యాపెన్ అయ్యి ద ప్రోటాన్స్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్ టు హయ్యర్ లెవెల్. మనకి సెకండ్ పాయింట్ నే మనకి జనరల్ గా బయట ల్యాబొరేటరీస్ అన్నిట్లలో కూడా ఫాలో అవుతుంటారు. ఎందుకంటే ఆర్ఎఫ్ రేడియేషన్స్ ని మనం ఫిక్స్ చేసుకొని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని వేరీ చేయడం అన్నది ఈజియెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో సెకండ్ వన్ ఫాలో అవుతారు. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, వాట్ వి ఆర్ చేంజింగ్, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ చేంజింగ్ అని చెప్పాను. సో మనము ఏదైనా తీసుకోండి, న్యూక్లియై ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అన్ని కూడా ఆర్ఎఫ్ ఫిక్స్ చేసాము, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను ఆల్ protons in this molecule are observed at the particular external magnetic field. అంటే ఇవన్నీ అందులో సపోజ్ ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ లో ఆల్ ద 6 హైడ్రోజన్స్ హ్యాస్ టు గివ్ ఏ వన్ సిగ్నల్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఒక పర్టికులర్ అన్ని హైడ్రోజన్సే కదా, అన్ని ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గర రెజొనెన్స్ హ్యాపెన్ అవుతుంది. ఈ 6 హైడ్రోజన్స్ ఒక దగ్గరే ఒక నేచరే ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది. ఇది మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఇప్పటి వరకు. కానీ అలా జరగదు. వి విల్ గెట్ 3 వెరైటీస్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఇన్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే మనకి బయట నుంచి మనము ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఇస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఇది న్యూక్లియస్ మనందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రోటాన్స్ లో జంపింగ్ అన్నది జరుగుతుంది. కానీ మధ్యలో ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ చార్జ్డ్ బాడీస్, they also behave like as a tiny bar magnets. సో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ కి దీనికి మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని రిపెల్ చేస్తుంది. సో దట్ ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రోటాన్ కి రీచ్ అవుతుంది అంటే మధ్యలో ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి, షీల్డ్ చేస్తున్నాయి. సో దట్ effective applied field which is going towards this nuclei is less. So I am writing a formula. Magnetic field is denoted by the letter B. Effective magnetic field which is reaching towards this nucleus is equal to applied magnetic field minus amount of field decreased due to shielding. సో నా దాకా అంటే అది న్యూక్లియస్ కి వెళ్ళేటటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే మనం అప్లై చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఈస్ షీల్డెడ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్స్. జనరల్లీ మనం ఇప్పుడు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే బికాస్ వన్ హైడ్రోజన్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు ఆక్సిజన్ అండ్ వి నో ద నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఇస్ హైలీ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్. సో అది ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నింటినీ తన వైపుకి లాక్కుంటుంది కాబట్టి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది అక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి తగ్గుతుంది. సో దాట్ నేను ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కొంచెం అప్లై చేస్తేనే ఫ్లిప్పింగ్ అనేది పాసిబుల్ అయిపోతుంది. ఐ హోప్ యూ ఆల్ క్యాచ్ మై పాయింట్. ఓకే, సో దట్స్ వై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ షీల్డింగ్. సో ప్రీవియస్ దాంట్లో మనం షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని మనం మాలిక్యూల్ మీదకి పంపించినప్పుడు అట్ ఫిక్స్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ amount of external magnetic field reach towards the nuclei will depends upon the number of electrons shielding effect. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ షీల్డ్ చేస్తున్నాయి అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ ఎఫెక్టివ్ ఫీల్డ్ అన్నది మనకి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అన్నది లాస్ట్ నేను చెప్పాను. దిస్ ఇస్ అనదర్ టాపిక్, ఈక్వివలెంట్ అండ్ నాన్ ఈక్వివలెంట్ ప్రోటాన్స్. Protons with the same environment observe at same applied field strength called as equivalent protons. సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉండే ప్రోటాన్స్ అన్ని కూడాను ఒకటే ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ దగ్గర మనకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, వాటిని ఈక్వివలెంట్ ప్రోటాన్స్ అంటాము. వైల్ ప్రోటాన్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్జర్వ్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్స్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ఈక్వివలెంట్ ప్రోటాన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ మిథైల్ ఆల్కహాల్, we will get there are 2 different types of protons. సో మనం మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే టోటల్ హౌ మెనీ ప్రోటాన్స్ ఆర్ దే, 4 ఉన్నాయి మనకి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4, దీస్ 3 వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ఈక్వివలెంట్ ప్రోటాన్స్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ కార్బన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నాయి. బట్ దిస్ హైడ్రోజన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద మోర్ ఎలక్ట్రోన్ నెగటివ్ ఆక్సిజన్. సో దట్స్ వై ద ఎఫెక్టివ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బికాస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోన్ నెగటివ్, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని.
సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది మోర్ ఎలక్ట్రాన్ into ఆక్సిజన్ కి కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై హియర్ two varieties of protons are there, hence we will get two NMR signals while studying the NMR spectroscopy of methyl alcohol. Similarly, we will take another example, CH3, CH2, CH2Cl, that is N-propyl chloride. If you observe here carefully, here these two hydrogens are very close to chlorine. So this is one pattern and this is little bit far, this is B, let it be A. So because here there are three varieties of protons A, B, C, but if you observe these three are, we call them as equivalent protons, but this is non-equivalent to this one, this is non-equivalent to this one. So how many NMR signals we will get? 3 NMR signals we will get. And I will tell a very beautiful example here. We will take a vinyl chloride. If we take a vinyl chloride, మనం ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినంత వరకు మీ నాలెడ్జ్లో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? బికాస్ దీస్ టూ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ కార్బన్, ఇవి రెండు ఈక్వివలెంట్ ప్రోటాన్స్ అండ్ దిస్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ కి నియర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంకోటి 2 NMR సిగ్నల్స్ వస్తాయి అని చెప్పి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనందరం అలానే అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి మనకి ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి అని అంటే వి విల్ గెట్ 3 NMR సిగ్నల్స్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే క్లోరిన్ కి ఇది ట్రాన్స్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఇది క్లోరిన్ కి సిస్ పొజిషన్ లో ఉంది, అండ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అన్నది క్లోరిన్ కనెక్ట్ అయిన కార్బన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నది. సో ఈ NMR సిగ్నల్స్ అన్నది స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఎనీవే hydrogens with the same environment we call them as equivalent protons. Hydrogens with a different environment we call them as non-equivalent protons, which is a very important question for our short answers. Okay, thank you.